नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰੋਲ ਆਫ ਪਲੇ ਇਨ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਐਨਟੀਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ आम तौर पर ही गल करते हाँ कि बच्चों को छोटे लैवल ते यानी कि 0 तो 6 साल की उम्र तक प्लेवे मैथड नाल पढ़ाया जाए। क्यों पढ़ाया जाए? क्योंकि यह जिहड़ा मैथड है वो लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना दे कॉन्सैप्ट के उपर आधारित है। इहदे विच बच्चे शामिल हुंदे ने ते कई तरीक़िਆਂ नाल उन्हां दा विकास हुंदा है। तां अज असीं देखांगे सब तो पहला प्ले की हुंदा है, इहदियां किहड़ियां-किहड़ियां स्टेजेस हुंदियां ने, किहड़ियां-किहड़ियां किस्मां हो सकदियां ने ते इहदा की रोल है बच्चे दे विकास दे विच। एज ए पेरेंट्स सानू की चीज़ दा ध्यान रखना चाहिए बच्चे नू प्ले विच लैके जाण लई, प्ले दे विच शामिल करन दे लई। तां बच्चों आओ शुरू करदे हां साडा टॉपिक रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे दे विकास विच खेल दा की महत्व है। सब तो पहला देखिए प्ले की हुंदा है, इहदी परिभाषा की है। जिहड़े साडे बहुत ही प्रोमीनेंट साइकोलॉजिस्ट होए ने जिवें कि जीन पियाजेट जां वाइगोत्स्की, दोवां ने ही बच्चे दे विकास विच प्ले दा वडमुला योगदान आख्या। दोवां ने ही इस चीज़ की प्रौढ़ता की है कि बच्चे दे विकास दे विच खेड दा बहुत वड्डा योगदान हुंदा है। हुण प्ले की है? प्ले इज़ द एक्टिविटी दैट हैज़ नो सीरीयस मोटिव। पहला तो यह ध्यान च रखना कि साडा मोटिव तो हुंदा कि बच्चा प्ले च होवे, पर बच्चे दा इहदे पिछे कोई गंभीर मोटिव, कोई गंभीर उद्देश नहीं हुंदा। जिवें असीं डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो साडा एक उद्देश हुंदा कि असीं डॉक्टर बनना है, पर प्ले दे विच बच्चों का कोई खास उद्देश नहीं हुंदा, केवल मनोरंजन करना ही उन्हां दा उद्देश हुंदा। एंड फ्रॉम विच देयर इज़ नो मटीरियल गेन। इहदे तो उन्हां नूं कोई भी जिहड़ी पदार्थवादी फायदा नहीं हुंदा, यानी कोई रुपया कमाना, पैसा कमाना, कोई नाम कमाना, ये उन्हां दा उद्देश नहीं हुंदा। प्ले एक अनइंटेंशनल अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हुंदी है जिहदे विच बच्चे सिर्फ प्लेजर सेक मनोरंजन की खातर पार्टिसिपेट करते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क एंड प्ले हाउएवर लाइज इन द मेंटल एटीट्यूड। हुण तुसीं सोचोगे कि एक बच्चा फुटबॉल खेड रहा है, एक फुटबॉल का खिडारी है, फिर जे दोनों लिए यह प्ले है तो फिर उहदे विच तां मटीरियल गेन की, नेम एंड फेम की गल आउंदी है। तो बच्चों इत्थे कॉन्सैप्ट का फर्क है साडे मानसिक एटीट्यूड दृष्टिकोण के पॉइंट ऑफ व्यू तो, जिहड़ा उत्थे वर्क ते प्ले दो अलग अलग कॉन्सैप्ट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल कैन बी प्ले फॉर चिल्ड्रन। बच्चे फुटबॉल खेड रहे हैं तो उन्हां लई प्ले है। जिवें असीं अपने मनोरंजन के लिए घर विचों थापियां चक के बैट बॉल क्रिकेट खेलन लग जाते हैं तो वह साडे लई सिर्फ प्ले है, क्योंकि बच्चों के मनोरंजन का साधन है जिहदे नाल नाल बच्चों का विकास भी हो जाता है। और कैन बी वर्क एंड मीनस ऑफ अर्निंग फॉर द प्रोफैशनल फुटबॉलर। पर जे कोई प्रोफैशनल फुटबॉलर है तो उहदे लिए यह रोजी रोटी कमाने का साधन भी हो सकता है। नैक्सट है हाउ किड्स लर्न टू प्ले। हुण असीं बार बार कह रहे हैं कि बच्चों के विकास दे विच प्ले का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो जदों बच्चा वड्डा हुंदा है, जिवें जिवें उहदा विकास हुंदा है सरीरक जां मानसिक, जिवें जिवें उहदी उम्र वधदी जांदी है तो उहदे जिहड़े खेडण दी एक्टिविटी है, प्ले एक्टिविटी है, वो चेंज हो जाती है, उहदा नेचर बदल जाता है। तो शुरू तो लैके एंड तक यानी कि 6 साल की उम्र तक जिहदे नाल असीं मेनली कंसर्न हाँ, उहदे दौरान बच्चा 6 स्टेजेस विचों लंघदा है। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्ले दियां कितनियां स्टेजेस हुंदियां ने। स्टेजेस मतलब पड़ाव। पड़ाव मतलब जिवें असीं पौड़ी दे उपरले सिरे ते जाण लई एक करके स्टैप अगे वधाउने आ, इसे तरीके नाल बच्चा प्ले दे वखरे वखरे पड़ावां दे विचों लंघदा है। सब तो पहला आंदा है जी अनऑक्यूपाइड प्ले। अनऑक्यूपाइड मतलब इहदे विच बच्चा अपने आप नूं इनवॉल्व नहीं करके रखदा। अनऑक्यूपाइड एक तरीके नाल वेला पिया ही खेली जांदा है। बर्थ टू 3 मंथ्स
छोटे बच्चे देखो बर्थ लैंदे ने, उन्होंने असीं कल्लियां भी पा दईए उन्होंने कोई महसूस नहीं हुंदा, पए अपणियां लत्तां बाहां मारी जांदे ने, दैट इज़ कॉल्ड अनऑक्यूपाइड प्ले। सॉलिटरी प्ले हुण तुसीं देखो थोड़ा जिहा बच्चा वड्डा होया 2 साल की उम्र तक असीं बच्चे नूं झूले च पा के जां फिर किसी जिम दे विच, जिम समझदे हो जाली वाली जिहड़ी गद्दी जी हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 2-4 खिलौने ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो बच्चा बैड ते पिया ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲੀਟਰੀ ਪਲੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛਣਕਣਾ ਫੜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, दैट इज आल्सो ਸੋਲੀਟਰੀ ਪਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਜਾਂ ਔਨਲੁਕਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਖੇਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਬੱਚੇ ਦਾ 90% ਦਿਮਾਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ 90% ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ दैट इज़ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ द ਚਾਈਲਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰਲਲ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, दैट इज कॉल्ड ਪੈਰਲਲ ਪਲੇ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਜਮੇਟਸ ਦੇ ਖੇਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਹੀ ਖੇਲ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇਕੱਲਾ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਤੋਂ ਪਲੱਸ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਪਲੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਆਕੂਪਾਈਡ ਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। At this stage, baby is just making a lot of movement with their arms, legs, hands, feet, etc. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੰਗ ਹਿਲਾਉਂਦਾ। They are learning about and discovering how the body moves. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਲੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਹੱਥ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵਗੈਰਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਲੀਟਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਿੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੇ ਦੀ, ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੀਟਰੀ ਪਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਅਨਆਕੂਪਾਈਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਟੇਜ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੋਲੀਟਰੀ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਖੇਡਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-4 ਖਿਡੌਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਖੇਡਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਅਦਰਸ ਕੁਆਇਟ ਜੈਟ। ਹਲੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹੀ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਜਾਂ ਔਨਲੁਕਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਅ ਚਾਈਲਡ ਬਿਗਨਸ ਟੂ ਵਾਚ ਅਦਰ ਚਿਲਡਰਨ ਪਲੇਇੰਗ ਬਟ ਡਜ਼ਨਟ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬਲੌਕਸ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਦੂਸਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਅਦਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾय ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡਿਊਰਾ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਸਿੱਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਲੇ ਇਨ ਵਿਚ ਚਿਲਡਰਨ ਪਲੇ ਐਡਜਸੈਂਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਨ ਅਦਰਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਯੂਜ਼ਲੀ ਪਲੇ ਅਲੋਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇ, ਦੇਖੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਵਟ ਅਦਰ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਲੇ। ਕਿਡਸ ਟਿਪੀਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਲੇ ਅਰਾਊਂਡ ਏਜ ਆਫ 3, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। Associative play is a fundamental stage of child's development when they begin learning simple social skills। देखो बच्चे ਦੀ social development associative play ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ social skills ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। that is associative play। like how to interact with their peers, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਟ ਇਜ਼ देयर ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮ ਉਮਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬਾਏ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੂਲਸ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਪਲੇ। ਇਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਕਿਡਸ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਈਚ ਅਦਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ देयर ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੇ ਮਾਈਟ ਪਲਾਨ ਅ ਗੇਮ ਆਫ ਡਕ ਡਕ ਗੂਸ ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਪਲੇ ਅ ਗੇਮ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਬੰਬੇ ਬੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਕੈਰਮ, ਇੰਡੋਰ ਗੇਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੂਡੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਟੀਚਰਸ ਕਿਡਸ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਕਨਫਲਿਕਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਇਜ਼ ਐਨ essential part of child's emotional and social development। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਪਲੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ। ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, that must be play based ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। that is widely understood to be the most beneficial form of learning। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਵ ਬਚਪਨ ਕਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕੋਗਨੀਟਿਵ, ਬੌਧਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ, ਸਮਾਜਿਕ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ।
देखो प्ले ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇजेस ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ प्ले ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਲਾਰਜ ਮੋਟਰ ਪਲੇ। ਲਾਰਜ ਮੋਟਰ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਪਲੇ ਚਾਈਲਡ ਯੂਜ਼ਸ ਇਟਸ ਬਿਗ ਮਸਲਸ ਵਾਈਲ ਪਲੇਇੰਗ ਸਲਾਈਡ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਸਮੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਾਈਡ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਰੁੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਸਵਿੰਗ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਗੇਜ ਇਨ ਐਵਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਰਜ ਮੋਟਰ ਪਲੇ ਡਿਵੈਲਪਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਬੈਲੈਂਸ ਐਂਡ ਸੈਂਸ ਆਫ ਵਨਸ ਬੋਡੀ ਇਨ ਸਪੇਸ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡਨਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤੇ ਗਤੀ ਦਾ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਪ ਮਾਰਨਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੁੱਦ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਪਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿਲਡਰਨ ਇੰਡਲਜ ਇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਾਈਕ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਪਜ਼ਲਸ ਐਂਡ ਸੌਰਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਲੌਕਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਸਟੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਫੜਨ ਦੀ क्षमता ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜੋੜਨਾ ਵਗੈਰਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰੀ ਪਲੇ। ਮਾਸਟਰੀ ਪਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਲੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਪੀਕਲ ਕਾइंड ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਰਿਪੀਟ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰੀ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫॉर एग्जांपल मेकिंग अ पेपर बोट। दिस प्ले हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स। एग्जीक्यूटिव ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਰਬ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ, ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਮਾਹਿਰ ਬਣਦਾ। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान। तो देखो बच्चों नैक्सट है रूल बेस्ड प्ले। देखो इत्थे हुण दो बच्चे ने आपस विच की कर रहे ने, चिल्ड्रन प्ले विद अदर्स कन्फर्मिंग टू ए स्ट्रक्चर ऑफ प्री सैट रूल्स। कोई ऐसी गेम खेड रहे ने बच्चे जिहदे ऑलरेडी कुछ रूल्स हुंदे ने। फॉर एग्जाम्पल असीं लूडो खेलते हैं, सप सीढ़ी खेलते हैं, तो उहदे रूल्स फॉलो करने हुंदे हैं। कैरम बोर्ड खेडते हैं, उहदे रूल्स फॉलो करने हुंदे हैं। फुटबॉल खेडते हैं, ਉਹਦੇ रूल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्रिकेट खेडते हैं, ਉਹਦੇ रूल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ। They enjoy the challenge of making their own rules and negotiating involved in adapting the rules for each play situation। ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ रूल्स ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲੇ। ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ ਬਲੌਕਸ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲੌਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਬਲੌਕਸ ਔਰ ਲੈਗੋ ਪੀਸਸ। दिस प्ले रिक्वायर्स स्किल एंड इमेजिनेशन। हुण देखो ये कितना वधिया प्ले है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ स्किल है वो डेवलप हो रही है। नैक्सट है जी प्रिटेंड प्ले। देखो इस दे विच की है, लड़की की बनी हुई है, टीचर बनी हुई है। दिस प्ले इनकॉर्पोरेट्स मैनी अदर प्ले टाइप्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ प्ले शामिल है। प्रिटेंड प्ले की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लैंगुएज ਦਾ ਭਰਪੂਰ इस्तेमाल ਹੁੰਦਾ है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ।
ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ 5-7 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਪਲੇ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੈੱਟ ਲਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਪਲੇ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਟੇਕ ਔਨ ਏ ਰੋਲ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਟੂ ਬੀ ਸਮਵਨ ਐਲਸ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਰੀਅਲ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਟੂ ਪਲੇ ਆਊਟ ਏ ਰੋਲ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ, ਤੇ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪਲੇ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਿਲਡਰਨ ਟੇਕ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਐਟ ਹੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਲ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਟੋਏ ਦੇ ਨੀਡ ਥਰੂ ਫਲੂਇਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪਲੇ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਫੈਂਟਸੀ ਐਂਡ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਡਰੀਮਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਂਟਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਲੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਲੇ ਦੇਖੋ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੌਕਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਰਾਈਮਸ ਜਾਂ ਸੌਂਗਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਰਾਈਮਸ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਜਾਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਲੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਟੈਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਰਾਮੇਟਾਈਜ਼ ਦੈਮ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਬੁੱਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, that is called language play. They are fascinated by the foreign language, especially when they are presented playfully in story, verse or song. ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੰਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਪਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਲੇ। ਕਿਉਂ ਪਲੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਨ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਧ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੰਧ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿੰਗਰ ਡੈਕਸਟੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੈਂਸਰੀ ਪਲੇ। ਸੈਂਸਰੀ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਡਰਟ, ਸੈਂਡ, ਮੱਡ, ਵਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੂਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਚਿੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ। ਕਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਰੀ ਪਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਫ ਐਂਡ ਟੰਬਲ ਪਲੇ। ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵਿਗਰਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਰਸ ਉਤੇਜਿਤ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ,
ਫਾਲਿੰਗ गिरना हो गया, चेजिंग एक दूजे ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। दिस allows children understand the limits of their own strength। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਈਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਲੇ ਸੇਫ। ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਤੇ ਸੇਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਥੱਪੜ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਡਿਸਯੂਐਡਿੰਗ ਇਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਸਸੁਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਪਲੇ। ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਸਟੈਂਡ देयर एबिलिटीज। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਟਫੁਲੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੇ ਨੋ ਹਾਊ ਫਾਰ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਵਿਦਾਊਟ ਹਰਟਿੰਗ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਰ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੀਡ ਟੂ ਅਲਾਓ देयर ਚਿਲਡਰਨ ਫॉर ਸਮ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਪਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਵਟ ਰੋਲ ਡਜ਼ ਪਲੇ ਹੈਵ ਇਨ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਲ ਆਫ ਪਲੇ ਇਨ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਖੇਡ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲੇ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਏ ਚਾਈਲਡਸ ਹੈਲਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਲੇ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੌਧਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੇ ਅਲਾਉਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਫੀਲਿੰਗ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ देयर ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ देयर ਚਿਲਡਰਨ ਬਾਏ ਲਰਨਿੰਗ ਹਾਊ ਟੂ ਪਲੇ ਵਿਦ them। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਿਲੈਕਟਡ ਟੁਆਇਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ ਆਫ ਏ ਚਾਈਲਡ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਥਰੂ ਪਲੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਚੋਟ ਨਾ ਖਾ ਲੇ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਛੱਡ ਦੇਈਏ। ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਮੈਂਬਰ that play for children are activity that are freely chosen।
ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾय द चिल्ड्रन। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਜਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਟੁਆਇਸ ਟੂ ਦ ਚਿਲਡਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੁਆਇਸ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। This kind of play is critical for children's overall development and is the most endangered by current early childhood education methodology। ਜਿਹੜਾ play ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ critical ਹੈ, मतलब बहुत ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ overall development ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫ੍ਰੀ ਪਲੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। बट समटाइम्स पेरेंट्स नीड टू इंटरवीन टू रीडायरेक्ट them for a destructive play। तो कुछ प्ले ऐसे होंगे ने जिहड़े कि थोड़े खतरनाक होंगे ने। सोचो असी हुणे करके हटिया रफ एंड टंबल प्ले, उहदे विच असी बच्चों नूं थोड़ी गाइड करना हुंदा है। A wise parent should step back as soon as they sense that children can carry the play on their own। कहंदा पेरेंट्स नूं बच्चों दे नाल उदों तक पिछे खड़े रहना चाहिए, मतलब बैक दे विच तुसीं भूमिका निभाउणी है, फ्रंट ते नहीं आउणा। ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੇਫਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੀ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂਰ ਚਾਈਲਡ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਟੂ ਪਲੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। देयर आर 6 stages of play during early childhood, all of which are important for your child's development। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇजेस ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਨਆਕੂਪਾਈਡ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸੋਲੀਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪੈਰਲਲ ਪਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ। All of the stages of play involve exploring, being creative and having fun। हर stage ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ explore ਕਰਦਾ, ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। This list explains how children's play changes by age as they grow and develop social skills। ਇਹ ਲਿਸਟ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇजेस ਆਫ ਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਸਮਝ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thanks for watching।